سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله. بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله. بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله. بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله. بأمي وأبي
سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين
Mohon izin disampaikan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, yang sudah berada di sekitar tempat ini, kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. Dan demi tertib dan lancarnya acara pada hari ini, dimohon kiranya handphone Bapak Ibu sekalian dapat di silent atau dialihkan dari nada dering ke nada getar. Sekali lagi demi tertib dan lancarnya acara pada hari ini, dimohon kiranya handphone Bapak Ibu sekalian dapat di silent atau dialihkan dari nada dering ke nada getar. Terima kasih. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد.
شافعا يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة لله
Kami ucapkan selamat datang kepada Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmi Santika SH.SIK MSI di acara doa bersama lintas agama akhir tahun 2022 di Polda Gorontalo. Dan selanjutnya kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. Dan kepada para awak media kami persilahkan untuk melakukan pengambilan gambar selama 1 menit. Pengambilan gambar selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmi Santika SH.SIK MSI. Yang kami hormati Wakapolda Gorontalo Brigjen Pol Dr. Andes Puji Prasetyanto Hadi MH. Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Bayangkari Daerah Gorontalo beserta pengurus. Yang kami hormati Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Irwasda Polda Gorontalo beserta PJU Polda Gorontalo. Yang kami hormati Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Gorontalo beserta pengurus dari 6 bidang agama, yaitu agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kami hormati Ketua Pengurus MUI Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Gorontalo. Yang kami hormati Wakil Ketua Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Ketua Majelis Rasulullah Habib Salim bin Abdul Rahman Al-Jufri serta seluruh hadirin tamu undangan sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kuasa-Nya lah kita dapat hadir di tempat ini serangkaian dengan acara doa bersama lintas agama akhir tahun 2022 di Polda Gorontalo. Untuk itu marilah acara ini sama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Helmi Santika, SH, SIK, MSI. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Ketua FKUB Provinsi Gorontalo, Wakapolda Gorontalo, Irwasda Polda Gorontalo, beserta seluruh pejabat utama Polda Gorontalo yang hadir, Ketua Bayangkari Daerah Gorontalo beserta pengurus, para tokoh agama yang hadir pada sore hari ini, serta seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti kegiatan doa bersama akhir tahun yang diselenggarakan oleh Polda Gorontalo dalam suasana yang penuh hikmat dan semangat kebersamaan. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan yang kita laksanakan ini merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang telah kita terima, atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan ini juga menjadikan momentum bagi kita untuk bisa introspeksi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polda Gorontalo selama 1 tahun, sehingga ke depan kita dapat memperbaiki diri dan memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai macam tantangan di masa yang akan datang. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita semua menyadari bahwa di tahun 2022 ini bangsa Indonesia telah melalui begitu banyak cobaan yang datang silih berganti, mulai dari pandemi COVID-19 yang sampai dengan saat ini masih kita rasakan bersama, kemudian adanya beberapa bencana alam yang menimpa di berbagai daerah dan saudara-saudara kita, kemudian ujian terhadap bangsa kita, terhadap upaya-upaya dari kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan bersenjata maupun radikalisme, seperti yang terakhir terjadi di Polsek Astana Anyar di Polrestabes Bandung. Kemudian juga di lingkungan internal kepolisian juga terjadi beberapa hal, beberapa kejadian yang ikut berkontribusi pada turunnya nilai kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri dari sekitar 80% turun menjadi 50%. Alhamdulillah, dengan upaya seluruh komponen yang ada di dalam institusi Polri dan dibantu oleh seluruh masyarakat, angka ini sudah naik ke 62%. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa selama kurun waktu tahun 2022, tindak kejahatan yang terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo ini juga mengalami penurunan 6% jika dibandingkan tahun 2021. Kejadian atau kejahatan itu masih tetap didominasi oleh kejahatan konvensional, yaitu penganiayaan, pencurian, penipuan, penggelapan, dan juga
pencabulan atau pelecehan seksual. Sedangkan untuk kasus yang menonjol di tahun 2022 adalah kasus penipuan investasi ilegal BBM, penipuan investasi ilegal, BBM ilegal, dan illegal mining yang secara keseluruhan kasus-kasus tersebut telah ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku oleh Polda Gorontalo. Perlu saya sampaikan juga bahwa berbagai keberhasilan pemerintah selama tahun 2022, di mana selama kurun waktu 1 tahun, pemerintah telah berhasil menekan lajunya perkembangan COVID-19 melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh aparat pemerintah, Polri, TNI, dan seluruh segenap stakeholder yang ada. Dalam hal ini, Polda Gorontalo telah mendukung secara penuh upaya tersebut melalui berbagai kegiatan, termasuk kegiatan percepatan vaksinasi yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh Polda Gorontalo dan jajaran, sehingga presentasi angka masyarakat yang telah divaksinasi saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi yang lain. Tentunya ini berkat kerjasama segenap masyarakat Gorontalo dan stakeholder yang ada. Kemudian dalam rangka menjaga atau meraih stabilitas perekonomian, bangsa Indonesia juga telah bersama-sama bisa melalui pandemi COVID ini. Kemudian perekonomian Indonesia juga alhamdulillah relatif stabil jika dibandingkan dengan negara-negara lain, dan ini menjadi modal yang sangat baik sekali bagi kita untuk bisa menatap masa depan yang lebih baik. Berbagai macam program sudah digulirkan oleh pemerintah, salah satunya adalah program pemulihan ekonomi nasional. Terhadap program ini pun Polri, dalam hal ini Polda Gorontalo, selalu berupaya mendukung penuh melalui berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga alhamdulillah tahun 2022 ini stabilitas perekonomian bangsa dan perekonomian di Gorontalo secara umum juga terjadi atau ada peningkatan yang signifikan. Kegiatan doa bersama pada sore hari ini dalam rangka kita ingin menutup tahun 2022 dan menyongsong tahun 2023 yang lebih baik. Kita tetap berusaha sebagai umat yang beragama, umat yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita dituntut untuk bekerja, selanjutnya kita berserah diri, bertawakal kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menyempurnakan apa yang sudah kita kerjakan. Jadi, let's do our best and let Allah do the rest. Gitu. Jadi, marilah kita lakukan yang sebaik yang kita bisa laksanakan. Selanjutnya biar Tuhan yang menyelesaikan, menyempurnakan apa yang kita sedang kerjakan. Mensyukuri apa yang sudah kita lalui bersama di tahun 2021, berintrospeksi atau bermuhasabah diri atas apa yang sudah kita lalui juga di tahun 2021, kemudian kita evaluasi, kita perbaiki untuk menatap tahun baru 2023 yang lebih baik. Tentunya kembali lagi saya sampaikan bahwa Allah lah yang akan menyempurnakan rencana-rencana kita, kegiatan-kegiatan kita di masa yang akan datang. Sesuai dengan tema yaitu doa bersama kita masyarakat Gorontalo lintas agama, untuk sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah, pada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Ida Sang Yang Widiwasa untuk bisa memberikan limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua di tahun 2023. Gorontalo menjadi lebih baik, Indonesia menjadi lebih baik, kita sebagai anak bangsa juga bisa menjadi lebih baik.
Ini yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila juga ada kekurangan dalam penerimaan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam kegiatan ini. Biarlah itu menjadi pelengkap bagi kami yang ada di sini. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita bisa lakukan kegiatan lebih baik dari yang sekarang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sambutan Kapolda Gorontalo. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Gorontalo, Bapak Kiai Haji Abdul Rasid Kamaru. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Salam kerukunan, salam Pancasila. Sebagai hamba Allah, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Esa yang telah mempertemukan kita di Polda Gorontalo ini. Dan kita punya kewajiban menyampaikan salam dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas waktu dan penghargaan yang diberikan pada saya untuk mewakili teman-teman dari berbagai agama, baik Muslim, Protestan, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Atas nama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Gorontalo menyambut baik usaha, ikhtiar, dan prakarsa keluarga besar Polda Gorontalo serta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kapolda Gorontalo, Inspektur Jenderal Polisi Helmi Santika SH-MSI. Yang saya hormati Wakapolda Gorontalo, Bapak Brigjen Polisi Puji Prasetyanto MH, pejabat utama Polda dan seluruh Bapak Ibu pejabat di lingkungan Polda Gorontalo, Ibu Ketua Bayangkari Daerah Gorontalo beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Habib Salim Al-Jufri beserta seluruh jajaran Majelis Taklim. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, pimpinan Nahdlatul Ulama, pimpinan Muhammadiyah Tibatil Gorontalo, tokoh adat kita di Gorontalo, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh stakeholder, para hadirin sekalian. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, mari kita lihat perbandingan. Afghanistan itu 100% Muslim, mazhabnya Hanafi. Somalia, Afrika Timur itu 100% Muslim, mazhabnya Maliki. Tapi sering dihinggapi penyakit 3G, gosokan, gasakan, dan gesekan. Indonesia ini penduduknya sekitar 270 juta. Dengan populasi penduduknya sekarang sekitar 10 miliar. Sesuai hasil sensus penduduk pada tahun 2010, 12 tahun yang lalu. Kita ini bisa hadir tenang, kondusif, akrab, dan bersahabat karena ada PBNU. Karena ada PBNU, 4 pilar bangsa, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan 4 pilar bangsa ini, kita berharap paham-paham radikalisme
tidak punya ruang gerak, tumbuh dan berkembang di seluruh persada wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami dari kubu Forum Kerukunan Umat Beragama, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota, mendukung sepenuhnya dan tetap berpihak kepada pemerintah yang sah. Dan saya selalu berpesan pada teman-teman, para kiai, para pendeta, para habaib, para suster, para pastor, suarakan suara mimbar. Jangan ada pesan-pesan sponsor, jangan ada pesan-pesan politik. Kalau mau berpolitik, tanggalkan dulu baju kerukunan umat beragama. Itulah sebabnya kita bersyukur pada Tuhan bahwa Menteri Agama dengan begitu tegar dan gencar dan hangat-hangatnya moderasi beragama di Indonesia, termasuk yang setelah disupport baik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Moderasi beragama yes, Indonesia kuat. Sehingga bagaimana kita memahami agama ini tidak terkesan fanatik eksklusif. Di Eropa itu kalau musim dingin semua tumbuhan pohon itu layu. Kecuali yang tidak layu dan tetap segar itu adalah pohon cemara. Itulah sebabnya sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita umat Kristiani, kalau lagi acara Natalan itu menggunakan pohon cemara dan dipasang lampu hias. Bagi ibu-ibu Bayangkari khususnya dan ibu-ibu pada umumnya, tanpa memilih agama, suku dan budaya. Sebab ibu-ibu itu hobinya memasang bunga sebagai hiasan di ruang utama atau di teras. Itu tidak menjadi alasan pada kita, jangan sampai ada paham atau ada tafsiran bahwa itu menyerupai agama lain. Saya ingin bertanya kepada seluruh hadirin, sejak kapan pohon cemara itu beragama? Kata kuncinya adalah bagi bapak dan ibu yang ada pohon cemara di rumah, itu tidak menjadi halangan pada kita dengan alasan untuk meniru agama yang lain. Karena itu mari kita bersahabat, mari kita ciptakan kekompakan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi pada saat beliau berumur 35 tahun, yaitu ketika Ka'bah digeser oleh banjir, dipanggil semua suku golongan untuk sama-sama mengangkat Hajar Aswad kembali ke tempat semula. Yang terakhir adalah kita belajar dari Piagam Medina. Seluruh umat tanpa memilih suku, ras, agama dan budaya bersama-sama mempertahankan kota Madinah. Di Gorontalo juga ada namanya Buatullah Taulomo, 3 utas tali pemerintahan. Ada kadhi atau tokoh agama, tokoh adat dan birokrat. Ini yang meramu bagaimana roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Gorontalo ini berjalan dengan kondusif dan aman. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada yang kurang. Mari kita bersatu padu menjaga negara yang kita cintai, merawat provinsi Gorontalo ini untuk sama-sama membangun Indonesia dan provinsi Gorontalo pada hari-hari esok yang lebih baik. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, kembalikan ke saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Pada Allah kita berserah diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Salam kerukunan, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sambutan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Gorontalo. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya kita masuk pada acara inti pada hari ini, yaitu ceramah singkat dan doa dari masing-masing agama yang akan diawali dari agama Kristen Protestan. Ibu Pendeta Juanita Takasen Serang, kepada Ibu kami persilahkan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang kami kasih dan hormati, pejabat utama Kapolda Provinsi Gorontalo bersama jajarannya, Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Gorontalo, Bapak Ketua FKUB Provinsi Gorontalo, sama pengurus, Ibu Ketua Bayangkari di Gorontalo yang kami hormati, Bapak Ibu tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan adat, semua yang hadir pada saat ini. Tentu yang pertama kita sebagai umat beragama patut memuji syukur, menaikkan syukur kepada Tuhan, Allah Sang Pencipta semesta alam. Yang kita umat Kristiani yang baru saja merayakan Natal Yesus Kristus, tentunya kita semua bersyukur dan merasakan bahwa suasana sukacita Natal Yesus Kristus yang kami umat Kristiani boleh rayakan dan kami yang ada di Provinsi Gorontalo merasakan bahwa dalam kami menjalani perayaan ibadah-ibadah sejak akhir November hingga saat ini semua dalam keadaan kondusif, aman, dan dipenuhi dengan kedamaian dan sukacita Natal. Tentu hal ini banyak berperan dari aparat keamanan, baik dari Polri maupun dari TNI, serta masyarakat Gorontalo. Tanpa dukungan dan peran mungkin kita tidak dapat beribadah dengan baik, tetapi puji syukur semua dipakai Tuhan agar supaya umat Kristiani yang ada di Gorontalo bisa merayakan Natal Yesus Kristus lewat ibadah-ibadah dan perayaan-perayaan semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga umat Kristiani merasakan di tahun 2022 bahwa kegiatan-kegiatan perayaan gerejawi semua boleh berjalan dengan baik. Peribadatan di rumah-rumah, keluarga-keluarga maupun di gedung-gedung semua juga berjalan dengan baik, dan tentunya hal ini patut kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda lewat peran dari bapak-bapak polisi yang jaga keamanan sehingga semua kegiatan-kegiatan hari raya gerejawi boleh berlangsung dengan baik. Harapan tentunya kami di tahun 2023 kita tetap boleh ada di dalam kehidupan yang rukun dan damai, yang terus membangun kehidupan bersama, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Dan kita terus juga mendukung kinerja peran dari bapak-bapak polisi yang senantiasa selalu dekat dengan masyarakat dan yang mengayomi, yang selalu juga merasakan kita adalah mitra masyarakat dengan Polri atau Polri dan masyarakat. Sambil kita mendoakan kiranya peran dan kerja Polri khususnya di daerah Gorontalo boleh semakin baik, semakin meningkat, dan pasti Tuhan memberkati lewat pimpinan Bapak Kapolda. Sekali lagi
Terima kasih dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2023. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan sendoa. Kita berdoa dan saya menuntun dalam doa menurut keyakinan umat Kristiani. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Allah Sang Pencipta langit dan bumi dan isinya. Kami umat-Mu meyakini bahwa kehidupan kami ada di dalam otoritas kuasa-Mu, sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Kami boleh senantiasa dipelihara oleh-Mu di sepanjang tahun 2022. Bahkan kami boleh berada di penghujung tahun 2022 ini. Ini ya Tuhan, semua yang Engkau nyatakan dalam perjalanan hidup kami pribadi-pribadi, keluarga-keluarga kami, semua adalah cinta kasih-Mu yang Engkau nyatakan. Kami khususnya umat Kristiani yang percaya kepadamu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami boleh bersekutu. Kami boleh merayakan Natal-Mu dengan damai, dengan penuh sukacita, kondusif, baik dilaksanakan lewat perayaan-perayaan Natal, baik dilaksanakan di rumah-rumah keluarga, di gedung-gedung gereja, di tempat-tempat di mana kami beribadah, ada di dalam naungan kasih-Mu, sehingga peribadatan boleh berlangsung dengan baik. Semua ini ya Tuhan, kami yakini Engkau memakai para aparat negara, para keamanan, Polri, TNI, sehingga ya Tuhan, keamanan beribadah umat-Mu boleh terlaksana dengan baik. Kami bersyukur banyak hal dalam kehidupan kami. Kebutuhan hidup kami senantiasa mendapat kecukupan. Kami juga dimampukan menghadapi berbagai tantangan ancaman dengan hikmat yang Engkau anugerahkan bagi pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua pimpinan pusat, Bapak Gubernur, semua pimpinan-pimpinan di daerah Provinsi Gorontalo. Semua ini ya Tuhan, Engkau telah anugerahkan hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh memimpin rakyat dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Kami merasakan kedamaian, kami merasakan kerukunan. Jikalau ada hal-hal yang merintangi, yang mau merusak persekutuan kerukunan umat-Mu, bangsa Indonesia, kami mohon ya Tuhan di dalam Yesus Kristus, Engkau halaukan semua itu. Engkau pakai aparat untuk menjaga keamanan. Engkau pakai anggota Polri, TNI untuk terus berjaga-jaga, untuk terus siaga, untuk mengayomi rakyat Indonesia. Bapa di dalam Yesus Kristus, di tahun 2023, tentunya kami semua punya harapan lebih baik dari kemarin, lebih baik dari tahun 2022. Kiranya Engkau terus memberikan hikmat, Engkau percayakan tugas kerja kepada kami semua, agar supaya ya Tuhan, kami boleh melakukan pekerjaan kami di bidang kami masing-masing dengan takut akan Tuhan, sesuai dengan iman percaya kami kepada Allah Bapa di sorga. Khususnya saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Kapolda beserta jajarannya. Kiranya ya Tuhan, Engkau berikan hikmat, Engkau terus menyatakan kehidupan yang takut akan Tuhan, sehingga melakukan pekerjaan dengan baik, dengan penuh kesetiaan dan ketaatan, kejujuran, sehingga ya Tuhan, rakyat Provinsi Gorontalo boleh merasakan kenyamanan di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda. Diberkatilah kehidupan pribadi dan keluarganya,
Diberkatilah semua jajaran Polda Gorontalo. Bahkan semua tokoh-tokoh agama yang Engkau pilih, yang Engkau utus, yang Engkau percayakan menyatakan kabar sukacita, keselamatan, kedamaian di bumi Gorontalo ini, bahkan di sebagai bangsa Indonesia. Kami senantiasa berharap kami hidup terus dalam kerukunan dan kedamaian. Terima kasih Bapa di sorga, sertai kami semua, pakailah kami dan tingkatkanlah, berikanlah kami semua semangat persatuan, semangat untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di lingkungan kerja kami, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami semua sebagai bangun kedamaian dan meneruskan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau. Kami berdoa, iman Kristiani di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian ceramah singkat dan doa dari agama Kristen Protestan Ibu Pendeta Juanita Takasen Serang. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya ceramah singkat dan doa dari agama Katolik. Untuk itu kami persilahkan Ibu Meiske Repi. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam kerukunan, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Kapolda Gorontalo, yang kami sapa dengan penuh kasih, Irjen Pol Helmi Santika, SA, SIK, MSI, dan yang kami hormati Ibu Ketua Bayangkari bersama dengan jajarannya, dan yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Gorontalo bersama dengan jajarannya, dan yang kami hormati dan kami cintai tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat yang ada di Provinsi Gorontalo, dan Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama sebagai kita umat yang beriman, tentu kita menaikkan limpah syukur banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat Tuhanlah kita boleh berkumpul di tempat ini, boleh sama-sama mengikuti acara doa bersama lintas agama di akhir tahun 2022 ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama-tama tentu kami atas nama pimpinan Gereja Katolik Paroki Santo Kristoforus Gorontalo bersama seluruh umat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kapolda bersama jajarannya yang sudah menjaga keamanan di gereja kami teristimewa di Gereja Katolik. Saya tahu persis beliau turun langsung meninjau keamanan. Kita beri aplaus yang meriah kepada beliau dan jajarannya. Saya ingat dengan bersama juga Pak Gubernur bersama
Forkopimda bersama juga Ketua FKUB dan Kementerian Agama juga. Semua saya lihat semua ada di sana untuk meninjau langsung keamanan di mana kami beribadah, merayakan pesta Natal yang begitu meriah, sukacita, Gloria in Excelsis Deo yang begitu meriah, dan kita rayakan penuh hikmah kusut, tidak terjadi apa-apa. Semua aman, lancar, dan kita lihat semua bersukacita merayakan pada hari tanggal 24 kalau kami Katolik, dari tanggal 24 Vigili Natal, dan pada tanggal 25 Desember pada hari Minggu, hari Raya Natal. Bapak Ibu yang terkasih, tentu kita tahu bersama Natal di tahun 2022 ini ada tema Natal nasional. Diambil dari kitab Injil Matius pasal 2 ayat 12, yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Itu kita tahu bersama, kita umat Katolik sebagai pengikut Kristus tentu mengikuti arah bintang. Seperti 3 Majus dari timur, mereka bijaksana ke Bethlehem melihat bintang dan dia menyembah Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita dan untuk membawa kedamaian. Semoga membawa juga kedamaian bintang itu ke Gorontalo supaya kita aman dan damai seperti yang digaung-gaungkan para tokoh agama, tokoh adat. Falsafah yang sudah lama digaung-gaungkan, adat bersendikan Sara dan Sara bersendika Kitabullah. Jadi itu sudah terjadi kerukunan dan toleransi, saya tahu itu sudah dari sejak dahulu. Dan kita masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Gorontalo tinggal menjaga dan merawat supaya tetap terjalin kerukunan antar umat beragama. Karena kita menghormati bukan karena agamanya, tetapi kita menghormati karena kita adalah sesama ciptaan Tuhan yang paling mulia di atas ciptaan segala-galanya. Jadi untuk itu marilah kita selalu pupuk kerukunan kita di Gorontalo ini, karena semua kita wajib menghargai perbedaan, karena perbedaan itu indah bagaikan bunga di taman yang berwarna-warni namun tumbuh yang begitu indah. Semoga keindahan itu tercipta di Provinsi Gorontalo yang kita cintai ini, dengan satu perahu Bhinneka Tunggal Ika. Biar berbeda-beda tetap kita satu, karena tetap tahun ini adalah tahun toleransi. Ya Pak Kakan kemana? Kak Pakandil, ya, tahun toleransi. Jadi wajib setiap warga negara Indonesia khususnya di Gorontalo harus bertoleransi, ya. Dan itu saya sudah rasakan sampai saat ini. Rukun, damai, dan semua jajarannya semua mengucapkan selamat Hari Natal kepada kita umat Kristiani. Puji Tuhan, syukur kita bisa merayakan pesta Natal yang begitu meriah, indah, dan harmonis, rukun, dan damai. Sekian dan terima kasih. Mungkin lanjut dengan doa. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, kami akan berdoa secara Katolik, dan Bapak Ibu yang beragama lain menyesuaikan, dan saya pimpin agama ini dengan agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami menaikkan limpah syukur banyak terima kasih kepadamu atas segala rahmat kehidupan yang Engkau telah berikan kepada kita semua.
sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Bapa yang Maha Pengasih, kami telah merayakan pesta Natal dengan begitu meriah, begitu indah, dan begitu aman atas berkat-berkat-Mu lewat Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolda bersama jajarannya yang telah bekerja keras untuk menjaga keamanan di Provinsi Gorontalo ini. Kami tahu dan kami yakin dan percaya Engkau akan senantiasa menjaga kami agar mampu merawat NKRI ini semoga terjalin sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Pengasih, berkatilah para pejabat tinggi negara kami, Bapak Presiden sampai pejabat-pejabat pemerintah di daerah, Bapak Kapolri bersama kepolisian juga di daerah, dan semoga mereka semua bekerja sama membangun kedamaian dan ketertiban di negara kami ini. Semoga kami boleh hidup rukun dan damai. Jauhkanlah bangsa ini dari segala mara bahaya, peperangan, terorisme, bencana alam, khususnya di Provinsi Gorontalo. Semoga kami selalu hidup boleh aman dan sejahtera, dijauhkan dari segala mara bahaya. Pimpinlah kami terus menerus, agar kami bersatu padu membangun Provinsi Gorontalo ini yang lebih baik. Bapa yang Maha Pengasih, di penghujung tahun 2022 ini, semoga di malam tahun baru memasuki tahun 2023, semoga terjadi keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan juga terjalin di antara kami. Semoga kami satu dengan lain saling menghargai, saling menghormati, toleransi, agar kami terjalin kerukunan terus menerus di antara kami di Provinsi Gorontalo ini. Berkatilah Bapak Kapolda dan bersama keluarga, bersama jajarannya, dan berkatilah semua yang terkait untuk menjaga keamanan di Provinsi Gorontalo ini. Semoga kami selalu bersatu padu dengan masyarakat Provinsi Gorontalo ini. Semoga menjaga keamanan, ketertiban. Semoga kami boleh hidup dengan tenang dan damai di dalam memasuki tahun 2023 yang lebih baik. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampunilah segala dosa-dosa kami. Inilah doa dan permohonan yang kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian ceramah singkat dan doa dari agama Katolik yang disampaikan oleh Ibu Meiske Repi. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya ceramah singkat dan doa dari agama Hindu. Untuk itu kami persilakan dengan hormat Pinandita Ikomang Suarmika AMD. Pada Bapak kami persilakan. Mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salam kebajikan. Om Swastiastu. Bapak Kapolda yang kami hormati beserta jajarannya, pengurus Bayangkari Polda Gorontalo yang kami hormati beserta jajarannya, Bapak Kapanwil yang kami hormati, Bapak Ketua FKUB, Pak Kiai,
yang kami hormati, para tokoh agama yang berbahagia yang kami hormati, dan para hadirin undangan pada kegiatan doa bersama pada hari ini. Izinkan kami dari umat Hindu Provinsi Gorontalo bersama-sama menyampaikan selamat Natal pada saudara kami dari umat Kristiani. Semoga damai adanya untuk kita di Gorontalo, Indonesia khususnya. Izin Bapak, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran Polda Gorontalo, di mana keamanan, kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat, khususnya kami umat Hindu di Provinsi Gorontalo, sangat merasakan hal tersebut, karena kami bersinergi dengan Polda Gorontalo untuk memberikan bimbingan rohani kepada anggota kepolisian, sehingga pembekalan terhadap nilai-nilai moral, ajaran-ajaran agama kepada rekan-rekan kepolisian dapat diimplementasikan dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat. Izin Bapak, kami dalam mengimplementasikan ajaran agama Hindu sangat jelas berdasar pada kitab suci Weda. Salah satunya adalah Trihita Karana, di mana Trihita Karana adalah 3 jalan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Salah satunya bagaimana kami umat Hindu selalu taat, bertakwa kepada Yang Kuasa melaksanakan ajarannya, yaitu melaksanakan ibadah, yaitu salah satunya berhubungan baik kepada Yang Kuasa, Idu Sang Yang Widiwasa. Begitu pula dari ajaran Trihita Karana, bagaimana kita menjaga kerukunan, sinergitas sebagai warga masyarakat antar sesama manusia, agar kehidupan kita dapat berjalan dengan baik. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan. Seperti Ibu Pendeta sampaikan, Bhinneka Tunggal Ika, karena berbeda kita berada di sini, karena berbeda kita merasakan persatuan, karena berbeda kita merasakan kehangatan bersaudara. Tahun 2022 memang betul Bapak Kapolda sampaikan, kita banyak mendapatkan cobaan, tapi dengan keimanan serada bakti kita kepada Yang Kuasa, bersyukur wanugrahanya sampai pada hari ini, kita doa bersama atas rasa syukur tersebut sehingga kita selamat. Dan kita mendoakan bagi saudara-saudara kita karena COVID-19, karena bencana. Inilah bukti kita berbakti kepada Yang Kuasa, selalu sujud bakti untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Yang Kuasa. Begitu juga dalam ajaran Trihita Karana, bagaimana kami umat Hindu menjaga kelestarian alam, keseimbangan alam. Karena kami dalam melaksanakan ibadah selalu alam menjadi sebuah pertimbangan atau anugerah yang harus kami syukuri. Jadi Trihita Karana itu bagaimana kita menjaga harmonisasi kepada Yang Kuasa, menjaga harmonisasi hubungan kepada sesama manusia, bagaimana kita menjaga harmonisasi kepada alam. Karena alam ini kalau kita tidak hargai, ya kita banyak diberikan cobaan. Selaku manusia, tak henti-hentinya kita berpuja-puji syukur kepada Yang Kuasa, karena pada hari ini adalah hasil untuk bisa mendapatkan anugerah di tahun 2023. Kami sangat percaya, yakin terhadap kepolisian daerah akan tugas-tugasnya untuk melaksanakan mengayomi masyarakat. Terima kasih Bapak Kapolda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan agar sama-sama
kita belajar tercerahkan dari kewajiban kita selaku manusia untuk saling menghormati dan menghargai. Izin Bapak, pada hari ini kami membawakan doa bersama di Polda Gorontalo dengan ajaran agama Hindu. Marilah kita berdoa sejenak, dari dalam lubuk hati kita merenung dan mensucikan hati dan pikiran kita. Izin Bapak. Om Wigyanamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tatastu Yanama Swaha. Om Kesamo Sampurno Yanama Swaha. Om Anu Badrah Kartawo Yantu Wiswatah. Om Asatu Masadya Maya Tamaso Majyotir Gamaya Martyor Mertem Gamaya. Om Agni Brahma Gerbiswa Darunama Syanta Riksem Nerdwam Brahma Wanitwam Kesatra Wani Sajatah Wahyu Dadami Berat Wyasya Syawadhyaya. Oh yang widiwasa, bimbinglah kami dari yang tidak benar menuju yang benar. Bimbinglah kami dari kegelapan menuju cahaya pengetahuan yang terang. Lepaskanlah kami dari kematian menuju kehidupan yang abadi. Tuhan yang Maha Suci, terimalah pujian yang kami persembahkan melalui Weda Mantra dan kembangkanlah pengetahuan rohani kami, agar kami dapat menghancurkan musuh yang ada pada diri kami. Kami menyadari bahwa Engkaulah yang berada dalam setiap insani, menolong orang terpelajar, pemimpin negara, dan para pejabat. Kami menuju Engkau, semoga melimpahkan anugerah kekuatan kepada kami. Om Dewa Suksema Parama Cintyo Yanama Swaha. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila, salam kerukunan. Mohon izin Pak. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian ceramah singkat dan doa dari agama Hindu yang disampaikan oleh Pinandita Iko Mangsuarmika AMT. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya ceramah singkat dan doa dari agama Buddha yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni Kasim. Kepada Ibu dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Yang saya hormati pejabat utama Bapak Kapolda beserta jajaran Polisi Daerah Provinsi Gorontalo, Ibu Ketua Bayangkari beserta jajaran, yang saya hormati Bapak
Kepala Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo, Bapak Ketua FKUB, Pak Kiai, Bapak Ibu tokoh agama masyarakat dan adat Provinsi Gorontalo, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang hadir di tempat ini. Puji syukur kami panjatkan kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas karunia dan berkahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa melakukan doa bersama di akhir tahun 2022 ini. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada kami wakil dari umat Buddha di Provinsi Gorontalo untuk menyampaikan sepatah dua kata. Mungkin ini berupa kesan dan pesan mengenai kondisi di Provinsi Gorontalo, khususnya mengenai keamanan dan kerukunan yang tercipta di antara umat beragama di Provinsi Gorontalo selama ini. Kesan kami selama tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, hubungan antara umat beragama di Provinsi Gorontalo sangat-sangat kondusif. Bahkan telah tercipta rasa persaudaraan yang dalam di antara umat meskipun berbeda-beda keyakinan. Hal ini dapat kami buktikan dengan misalnya ada kegiatan hari-hari besar keagamaan Buddha selalu mendapat tempat di hati masyarakat Provinsi Gorontalo yang kita tahu bersama adalah mayoritas beragama Islam. Masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan seperti acara Waisak atau Cap Gome. Ya. Kemudian di hari-hari bulan suci Ramadan, umat Buddha yang terhimpun dalam berbagai organisasi seperti Ehipasiko, semacam organisasi lintas agama yang dibawa Yayasan Agama Buddha, juga Wandani atau Wanita Theravada Indonesia, serta organisasi Buddhis lainnya, turun ke jalan berbagi takjil ke masyarakat Provinsi Gorontalo yang sedang menyongsong buka puasa. Selanjutnya, umat Buddha dan umat Konghucu turut berpartisipasi juga dalam mengisi acara kesenian seperti angklung dan lain-lain dalam acara Oikumene Natal bersama yang diadakan oleh umat Kristiani di Provinsi Gorontalo. Hal-hal seperti inilah yang membuat kami yang walaupun sebagai umat minoritas merasa diterima dan dihargai sebagai sesama umat Tuhan di daerah Provinsi Gorontalo yang sama-sama kita cintai ini. Dalam rangka menyambut tahun 2023, besar harapan kami, semoga kerukunan, kedamaian, dan rasa persaudaraan di antara umat beragama di Provinsi Gorontalo dapat dipertahankan dan semakin ditingkatkan. Tak lupa melalui kesempatan ini, kami ingin memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari kepolisian yang telah sangat membantu daerah Provinsi Gorontalo menjadi daerah yang sangat kondusif, aman, tentram, dan damai. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat Natal juga untuk teman, sahabat, saudara-saudaraku umat Kristiani. Semoga sukacita Natal membawa pengharapan baru menuju damai dan ketentraman di hati kita semua. Selamat tinggal tahun 2022, selamat datang tahun 2023. Selanjutnya, izinkan saya membawakan doa secara agama Buddha. Untuk umat Buddha dimohon bersikap anjali, dan untuk umat lain silahkan menyesuaikan. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Etawatha ca ambehi sambatang punya sang padang. Sabe dewa numodantu sabba sampati sidia. Etawatha ca ambehi sambatang punya sampadang. Sabe buddha numodantu sabba sampati sidia. Etawatha ca ambehi sambatang punya sampadang. Sabe satha numodantu sabba sampati sidia. Akasatha ca bhumata dewa naga mahidika. Punyang tang anumoditva rakantu loka santikang. Akasatha ca bhumata dewa naga mahidika. Punyang tang anumoditva imang rakantu ratakam. Idang nyatinang huntu sukita huntu nyatayo. Idang nyatinang huntu sukita huntu nyatayo. Idang nyatinang huntu sukita huntu nyatayo. Dewo wasatu kalena sasa sampati hotu ca. Pito bawatu loko ca raja bawantu damiko. Akasatha ca bhumata dewa naga mahidika. Punyang tang anumoditwa cirang rakantu sasanang. Akasatha ca bhumata dewa naga mahidika. Punyang tang anumoditwa cirang rakantu desanang. Akasatha ca bhumata dewa naga mahidika. Punyang tang anumoditwa cirang rakantu mangpare. Semoga para dewa turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga para makhluk halus turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga semua makhluk hidup turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga memelihara ketentraman dunia. Semoga melindungi negeri Indonesia ini. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak saudara. Semoga sanak saudara berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga hujan turun pada waktunya. Semoga tanaman tumbuh dengan subur. Semoga dunia menjadi makmur. Dan semoga pemerintah bertindak benar. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi ajaran. Semoga selalu melindungi pembabaran dhamma. Semoga selalu melindungi kita semua. Bawantu sabba manggalang rakantu sabba dewata, sabba buddhanu bawena, sabba dhammanu bawena, sabba sanghanu bawena, sada suti bawantu te, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah ceramah singkat dan doa dari agama Buddha yang dipandu oleh Ibu Yeni Kasim. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya ceramah singkat dan doa dari agama Konghucu yang akan dipandu oleh Bapak Elpis Alexander Barek. Pada Bapak kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Yang pertama yang kami hormati Bapak Kapolda Provinsi Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Ibu Ketua Bayangkari. Yang kami hormati Bapak Kakanwil Provinsi Gorontalo, yang kami hormati juga Bapak Ketua FKUB Provinsi Gorontalo, juga yang kami hormati seluruh tokoh agama dan tokoh adat seprovinsi Gorontalo. Yang pertama, kami semua ingin memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkatnya sehingga kami semua diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti acara pada hari ini. Sebelumnya dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas undangan kepada kami sebagai perwakilan agama Konghucu dalam acara doa bersama lintas agama di akhir tahun 2022 ini. Bapak Ibu sekalian, juga tidak lupa kami mengucapkan selamat Natal kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang sedang merayakan hari Natal. Bapak Ibu sekalian, setiap insan manusia mempunyai berbagai tantangan dan peluang masing-masing di tahun 2022 ini. Tantangan dan peluang tersebut hendaknya selalu dihadapi dengan penuh optimis dan kepercayaan diri, dengan tetap tidak melupakan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai sandaran kita untuk membantu meringankan berbagai tantangan dan peluang tersebut. Dalam menjalani kehidupan, bermasyarakat manusia perlu membina hubungan baik dengan sesama, membina kerukunan dan persahabatan agar dapat meraih kesuksesan bersama ke depannya. Di dalam kitab Lunyuk, Nabi Kongsi pernah bersabda, seorang yang berberi cinta kasih ingin dapat tegak sukses, maka berusahalah agar orang lain ikut tegak dan sukses. Seorang yang ingin maju, maka berusahalah agar orang lain pun turut ikut maju. Sebagai umat Konghucu, hendaknya justru senang dan gembira apabila orang lain ikut maju dan sukses bersama. Tugas kita adalah menjalankan kebajikan kepada semua umat manusia tanpa melihat siapa dia, tanpa memandang perbedaan suku, golongan, agama maupun ras. Umat Konghucu memandang orang lain sebagai saudara, seperti layaknya matahari yang menyinari dunia tanpa melihat siapa orang yang akan dia sinari. Untuk itu juga semoga di penghujung tahun 2022 ini, semoga kerukunan antar umat beragama di Provinsi Gorontalo dan juga untuk Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Provinsi Gorontalo, dapat terus berkembang dan terus maju untuk kedepannya, sehingga pembangunan akan berjalan lancar untuk meraih kesuksesan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Kemudian izinkan saya ingin menjadikan doa menurut aliran kepercayaan saya, yaitu Konghucu. Kehadirat Tuhan Yang Maha Besar di tempat yang mulia tinggi dengan bimbingan Nabi Kongsi, dipermuliakanlah, semoga berolehlah kami kekuatan, kemampuan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Semoga juga di penghujung tahun 2022 ini, negara Indonesia khususnya Provinsi Gorontalo diberikan keamanan serta perlindungan, dan juga untuk Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian khususnya Provinsi Gorontalo dapat terus berkembang dan semakin maju untuk kedepannya. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah, puji dan syukur kehadirat Tuhan. Semoga jauhlah kiranya kami dari segala kelemahan,
segala kerutu kepada tiang sesal penyesalan kepada sesama manusia, melainkan dapat tekun belajar hidup dari tempat yang rendah ini menuju tempat yang tinggi, menuju jalan suci. Kuatkanlah iman kami, yakni tianglah yang selalu pemilik, pembimbing dan penyerta hidup kami. Siancai. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Salam kebajikan. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian ceramah singkat dan doa dari agama Konghucu yang disampaikan oleh Bapak Elvis Alexander Barik. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya ceramah singkat dan doa dari agama Islam yang akan disampaikan oleh Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerukunan, salam Pancasila. Assalamualaikum. Assalam itu artinya keselamatan. Alaikum itu artinya bagi kamu. Warahmatu, warahmah, wa itu artinya dan. Rahmat itu artinya rahmat dari Tuhan. Wa artinya dan lagi. Kemudian barokatuh, berkah dari Tuhan. Jadi itu makna daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dalam bahasa Ibrani kita kenal dengan shalom. Kemudian dari agama-agama lain juga memiliki salam tersendiri. Justru itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, telah bersama-sama menghadirkan kita di tempat ini dalam rangka doa bersama lintas agama di penghujung tahun 2022. Yang kami hormati Bapak Kapolda Gorontalo, yang kami hormati Bapak Wakapolda, yang kami hormati guru saya Kiai Haji Abdul Rashid Kamaru, merupakan Ketua FKUB Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Bapak Kakanwil. Sebenarnya kalau saya mau bilang yang saya hormati banyak sekali, takutnya nanti sampai maghrib yang saya hormati terus. Justru itu insya Allah saya mau bahas singkat saja. Semua agama yang hadir, dari Katolik, Protestan, semuanya, Buddha, Hindu, Konghucu, ini semuanya kita berkumpul di tempat ini. Saya sebenarnya membawa ceramah sudah cukup tadi Pak Kiai. Saya ini murid beliau, murid masih belajar juga sama beliau sampai dengan sekarang ini. Tapi saya diminta untuk bawa tausiah, tidak apa-apa. Saya hargai, karena menghargai guru itu dalam agama Islam, mentaati perintah lebih baik daripada adab kepada guru. Kita sebenarnya adabnya tidak bisa bicara, cuman karena mentaati perintah maka kita harus bicara. Saya dalam Islam itu jamaah sekalian, saya kisahkan sedikit Nabi Muhammad SAW, Nabi umat Islam itu. Beliau ketika sampai di kota Madinah, Madinah itu kita kenal dengan piagam Madinah. Ini sering kali Bapak Kapolda bawa masalah ini, dan Bapak Kapolda sering bicara sama saya juga dalam masalah ini. Justru itu piagam Madinah, Gorontalo ini terkenal dengan Serambi Madinah. Karena kenapa hadirin? Di Madinah waktu itu Nabi Muhammad bertetangga dengan Yahudi, dengan Nasrani. Tapi itu terjalin dengan sangat baik, harmonis dan damai. Nabi Muhammad sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah itu disambut oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kita sering dengar kalau dalam Islam itu sambutannya Nabi, Tola al-Badru alaina min saniwatil wada wajib syukru alina mada alillahi da. Itu sambutannya para kaum muslimin, orang Yahudi dan orang Nasrani ketika itu. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kemudian salah satu
bentuk toleransinya Nabi Muhammad SAW. Waktu itu beliau pergi ke kota Taif. Taif itu kalau di Makkah 95 km dari Makkah ke Taif. Di situ Nabi Muhammad SAW itu datang mengunjungi orang-orang Taif. Tapi sambutannya Nabi tidak diterima dengan baik. Waktu itu yang datang ya kepada Nabi Muhammad itu orang yang tidak ada agama sebenarnya. Jadi mereka langsung melempari Nabi dengan batu, sehingga Nabi Muhammad berlari. Saya kurang lebih baru sebulan, 3 minggu yang lalu baru dari sana, dan saya mengunjungi satu masjid. Di sana ada namanya Masjid Ku, begitu juga ada namanya Masjid Addas. Di sana masjid itu Nabi Muhammad lari kemudian bersembunyi di salah satu kebun anggur milik si Robi, dan disitulah Nabi Muhammad berjumpa dengan Addas An-Nasrani. Addas An-Nasrani ini ketika itu langsung memberikan buah anggur kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga diambil sama Nabi buah anggur ketika itu di kebun anggur, kemudian dimakan oleh Nabi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini adalah toleransinya Nabi. Beliau SAW tidak marah-marah sebagaimana sekarang dari casing Islam yang sudah nampak di mana-mana. Islam tidak pernah ajarkan seperti itu. Dalam Islam ada 3, disebut dengan Islam, disebut dengan iman, disebut dengan ihsan. Kebanyakan orang belajar Islam dan belajar iman, tidak belajar ihsan. Ini tidak bisa bedakan mana maksiat, mana pemaksiat, mana dosa, mana pendosa. Justru itu dalam Islam bedakan antara manusia dan orang, bedakan antara dosa dan pendosa. Kalau dosa itu maksiatnya, kalau pendosa itu orang yang berbuat maksiat, itu tidak bisa kita benci. Yang kita benci adalah dosanya, dan itu semuanya sudah umum dalam setiap agama seperti itu. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad ketika itu datang malaikat. Malaikat ini penjaga gunung, menawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau kamu mau, akan aku angkat 2 gunung besar dan aku akan benturkan kepada mereka yang telah melempari engkau dengan batu. Maka apa jawaban Nabi Muhammad? Yang mereka itu adalah orang yang tidak punya agama. Mereka hanya sembah berhala tapi tidak memang memiliki agama. Setelah itu akan dilempari dengan batu, akan dilempari dengan gunung. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalla, jangan, inni la arju ayyukhrijallahu min sulbihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Dalam riwayat lain kata Nabi, kalla hum Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka karena mereka tidak tahu saya. Berarti Nabi Muhammad masih mendoakan dan tidak pernah membalas apa yang telah menjadi ancaman dari orang dan dibalas oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang gambaran Islam yang dilihat itu bukan Islam yang hakiki. Islam mengajarkan toleransi. Dalam Al-Quran dikatakan wa qulu linnasi husna. Katakanlah kepada manusia. Allah tidak bilang lil muslimin, tapi linnasi husna. Katakanlah kepada manusia kebaikan, kata-kata yang baik. Kemudian di dalam Al-Quran juga kita tahu bersama ada yang dikenal dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Bukan hablum minallah wa hablum minal muslimin, tapi hablum minan nas. An-nas itu artinya manusia. Jadi apapun agamanya, apapun rasnya, maka yang diminta oleh Allah adalah menjaga hubungan dengan Tuhan dan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Maka oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah, paling terakhir yang ingin saya sampaikan adalah pesan dari Nabi Muhammad SAW, ar-rahimun, orang yang memiliki sifat kasih sayang, yarhamuhumur rahman, maka Tuhan akan menyayanginya. Irhamu man fil ard, sayangilah penduduk bumi, yarhamkum man fis sama, maka penduduk langit akan menyayangimu. Maka ini pesan untuk semua penduduk bumi, mau dia muslim, mau dia non muslim, semuanya kita harus memiliki sifat kasih sayang sebagaimana yang diajarkan oleh agama kita, umat Islam, dan begitu juga di agama-agama yang lain. Maka oleh sebab itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung tahun ini. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan semua apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
ala hadhihi niyah. Kita berdoa, saya berdoa sebagaimana agama saya umat Islam dan dari agama lain menyesuaikan. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah jami'atan likulli khair dafiatan likulli syarr wa nawaina kama nawa syuyukhuna wa aslafuna. Allahumma yudkhil niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa maqasidana fi maqasidihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, kami berkumpul di tempat ini pada hari ini, kami bermunajah kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang khusyuk, jadikanlah kami hamba-hamba yang taat, jadikanlah hamba-hamba yang hadir hatinya selalu kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, kami berkumpul dari seluruh agama yang hadir di tempat ini ya Allah. Kami bermohon kepadamu, kami bermunajah kepadamu, tambahkanlah rasa damai di dalam hati kami, rasa kasih sayang di dalam hati kami. Jadikanlah kami orang-orang yang saling mencintai untuk menjaga bangsa ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, jagalah pimpinan-pimpinan kami, jagalah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah, tunjukilah mereka jalan yang benar ya Allah. Jadikanlah mereka, bantulah mereka dari orang-orang yang selalu senantiasa taat kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, kami bermohon kepadamu di tempat ini, hati kami yang keras lembutkan ya Allah, jiwa kami yang kasar lembutkan ya Allah, mata kami selalu bermaksiat hilangkan ya Allah, selalu memandang orang dengan kerendahan jauhkanlah kami dari penyakit itu ya Rabbal Alamin. Ya Akramal Akramin wa ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah keberkahan di tempat kami ya Allah, berikanlah keberkahan di rumah kami ya Allah, berikanlah keberkahan di negeri kami ya Allah, berikanlah keberkahan di tempat kami yang kami tinggal ini ya Allah, di negeri yang paling kami cintai Gorontalo ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, jadikanlah penghujung daripada tahun ini kami menutup amal kami dengan amal saleh ya Allah, amal kebaikan ya Allah, saling mencintai ya Allah, saling membantu ya Allah kepada setiap manusia yang Engkau ciptakan ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, kami berkumpul di tempat ini, kami bermohon kepadamu, di antara kami ada yang khusyuk hatinya hadir kepadamu ya Allah, maka berkat hati dia yang khusyuk, hati dia yang hadir, hati dia yang suci, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, kami berkumpul di tempat ini, kami bermunajah kepadamu ya Allah. Angkatlah segala musibah, angkatlah segala mara bahaya, angkatlah segala bala ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu kembali kepadamu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bijahi sayyidil mursalin wa ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan في بلدنا هذا خاصة وفي البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون، ونستعيذك من شر مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak, mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Habib Salim bin Abdul Rahman Al-Jupri yang sudah memandu ceramah singkat dan doa secara agama Islam. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, demikian ceramah singkat dan doa dari masing-masing agama. Semoga doa kita semua diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan untuk selanjutnya hadirin kami mohon berdiri.
menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk pada sesi foto bersama. Untuk itu kami mohon berkenan Bapak Kapolda Gorontalo, Bapak Wakapolda Gorontalo, Bapak Kakanwil Kemenak Agama Provinsi Gorontalo, Bapak Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Gorontalo untuk dapat mengambil tempat di depan. Dan kami mengundang juga Ibu Wakil Ketua Bayangkari Daerah Gorontalo dan Ibu Irwasda Polda Gorontalo. Kami persilakan juga Bapak Irwasda Polda Gorontalo. Dan kami persilakan pula Ketua Pengurus MUI Provinsi Gorontalo, Bapak Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri, kami persilahkan. Dan pengurus dari 6 bidang agama, agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama, serta Wakil Ketua Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, kami persilahkan. Selanjutnya salam presisi, kami persilakan. Salam komando, mohon izin Jenderal. Ya, selanjutnya kami persilahkan kembali ke tempat. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara doa lintas agama akhir tahun 2022 pada hari ini. Dengan harapan kami dengan doa bersama lintas agama ini semakin merekatkan persatuan dan kesatuan antar umat beragama di Provinsi Gorontalo yang berbeda-beda namun tetap bagian dari bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akhiri acara ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.